قرآن کو نہیں پڑھا؟ کیا قرآن میں پردے کا ذکر نہیں ہے؟ قرآن میں پردے کا ذکر ہے، لیکن آج کل جو پردہ برقعے کے نام پر ہو رہا ہے، یہ برقعے کے نام، برقع بھی پردہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات واضح کر دیتا ہوں، برقع جو فیشن کا برقع چل رہا ہے، جس طرح کپڑے ٹائٹ پہنتی ہے برقع بھی اتنا ہی ٹائٹ ہوتا ہے۔ برقعے کا مطلب یہ ہے، اس وقت میں برقع تو ہوتا نہیں تھا، اس وقت تو چادریں ہوتی تھی، ان چادروں کو ہی پردہ بتایا گیا تھا اس وقت میں کہ بھئی آپ اپنی چادروں کو اپنے سروں سے پیروں تک اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھو۔ اور یہ میں قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ ویدوں کو اٹھا لیجئے، رگ وید میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے۔ وید تو قرآن سے بھی پرانی کتاب ہے، لیکن اس میں بھی پردے کا ذکر ہے۔ سناتن دھرم میں باقاعدہ پردے کا ذکر ہے، اور میں کہیں تو آپ کو منتر بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ لیکن کیا ہے کہ مسلمان کو اسلامی زندگی سے الگ کرنے کا اگر کوئی راستہ ہے، وہ یہی ہے کہ مسلمان عورتوں کو آزادی کا زہر پلایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ اسلام تو تمہیں قید میں رکھ رہا ہے، اسلام تو تمہیں زندگی جینے کا ادھیکار ہی نہیں دیتا ہے، اسلام میں رہ کر تو تم اپنے ادھیکاروں کو، اپنے حقوق کو پہچان ہی نہیں پاؤ گی، اس سے آزاد ہو جاؤ، اپنی زندگی آپ جیو۔ جیسے پاکستان جیسے مسلم ملک میں ایک نعرہ چلا کہ میرا جسم میری مرضی، افسوس ہوتا ہے، میرا جسم میری مرضی کا کیا مطلب ہے؟ میں جو چاہے کروں؟ میرا بالکل جسم ہونا میری چاہیے، مرضی کا مطلب عورت تو کو یہ ہوا حق نا، ہونا چاہیے نا، عورت کو حق ہونا چاہیے نا۔ اب آپ پردے کی زنا بات کا کر حق رہے نہ ہیں مرد کہ کو ہے نہ عورت کو ہے، اس کا زنا کا مطلب حق نہ زنا مرد نہیں کو ہے تھا، نہ عورت کو ہے۔ اس کا مطلب صرف اور صرف زنا نہیں تھا، اس نعرے میں کئی دوسرے مطلب بھی آتے تھے، آپ صرف کیا مطلب تھا ایک ہی مجھے لائن پہ سمجھائیے، سوچ رہے ہیں۔ اس میں کیا یہ بھی تھا مطلب کہ تھا عورت مجھے کا سمجھائیے۔ جسم عورت کی مرضی ہے، وہ بچہ پیدا کرنا چاہے نہ چاہے، جس طرح سے جو کپڑا پہننا چاہے نہ چاہے، اس میں کئی چیزیں آتی ہیں، صرف یہی نہیں آتا۔ دیکھیے لیکن آپ بار دیکھیے بار کہہ سنیے رہے ہیں سنیے کہ عورت کو چادر سنیے، لپیٹ کے، جی میں بتاتا ہوں آپ کو، جیسے آپ نے بچہ پیدا کرنے کی بات کہی ہے، اسلام بھی کہتا ہے اس بات کو، اگر عورت بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تو اس وقت میں بچہ نہ پیدا ہونے کے جو آج کل کے آلات ہیں وہ تو تھے نہیں، لیکن اس وقت میں بھی عزل کا حکم دیا، اگر آپ سمجھتی ہوں، عزل کا حکم دیا باقاعدہ شریعت نے کہ اگر عورت اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا کر سکے اور اس کی جان کو تکلیف ہو سکتی ہے تو آپ بچہ پیدا کرنے کے لیے عورت پر زور نہیں ڈال سکتے۔ اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عورت بچہ پیدا کرنے کے بعد اگر یہ کہہ دے اس بچے کے باپ سے کہ آپ اپنے بچے کو سنبھالو، میں اس کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس عورت کے اوپر زبردستی نہیں کی جا سکتی کہ آپ دودھ پلاؤ اس کو، وہ تو اپنی ماں ہونے کا فرض ادا کرتی ہے اور بچے کو دودھ اچھا، پلاتی ہے محبت میں۔ مجھے ہی بتائیے نا مولانا صاحب کہ یہ سعودی عرب کو شریعت آپ نے کیا کیسے دیکھ چھوٹ رہے نہیں ہیں؟ دی عورت کو؟ نہیں خیر، پاکستان سمیت جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں ادھر تو بہت ہی کنزرویٹو قسم کی سوچ ہے، ہم نہ پروگریس کر رہے ہیں اسی وجہ سے، اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سعودی عرب جو آگے بات کر رہا ہے، سعودی عرب جو آگے پروگریس کرنے جا رہا ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو یورپ بنا دیں گے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ آپ کے خیال سے ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں بنائی یورپ، کون منع کر سکتا ہے ان کو؟ میرے کہنے سے مان جائیں گے تھوڑا ہی وہ؟ بھائی اگر میں ساجد رشیدی ہندوستان سے ایک آواز لگاؤں گا کہ سعودی عرب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو مان جائیں گے تھوڑا ہی؟ لیکن سعودی عرب جو ہے پوری دنیا میں اسلام کا مرکز مانا جاتا ہے، بیت اللہ ہونے کی وجہ سے اور مسجد نبوی ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام کا مرکز مانتے ہیں لوگ، اور غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام وہیں سے آیا ہے اور اسلام وہیں سے پھلا پھولا ہے۔ تو اس جگہ جہاں اسلام کا سر چشمہ ہے، اسلام وہاں سے پھلا پھولا ہے، تو اس جگہ پر اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر غیر اسلامی رسومات کو جمہوریت کے نام پر یا آزادی کے نام پر لائیں گے تو پھر وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ کیا بت مل گئے صنم خانے سے، میرے پورا شعر یاد نہیں آ رہا ہے، بتوں کو جس طرح سے پاک کیا تھا کعبے کے اندر سے، پھر وہی حالات پیدا ہو جائیں گے۔
रसूमात मौलाना इतनी साहब बढ़ेंगी, बुत इतनी रखने बढ़ेंगी। में, बुत या स्टेचू रखने में क्या क्या गलत है? हमारे यहाँ तो बहुत पहले हुआ करते थे पाकिस्तान में, अब इन्होंने पता नहीं क्या हटाने शुरू कर दिए, लेकिन क्या गलत क्या है अगर बुत कोई रखता है, कोई स्टेचू रखता शिर्क है है। घर के अंदर? क्या कुरान शिरक है? कुरान ये कहता है, नहीं नहीं, कुरान ये कहता है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं कर सकते। हम्म कुरान कहता है। पूजा की बात नहीं है, रखने में क्या हर्ज है, मैं ये कह रही हूँ, नहीं, पूजा ना रखने का करें, क्या मतलब है? रखने नहीं, में क्या रखना हर्ज किस है? लिए? रखना अब किस मैंने लिए? महात्मा बुद्ध का मैंने रखा है ना स्टैचू, तो उसमें क्या हर्ज है अगर मैं पूछूं आपसे? ये नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। बुद्धा का आप स्टैचू है ना? जरूर सुनिए, सुनिए, मैं देख रहा हूं उसको, मैं देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है सामने। मैं कहता हूं आपसे, आपकी दो सोच होंगी इसमें। एक सोच तो ये है कि आप महात्मा बुद्ध को कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा और आप इनको अच्छा समझती होंगी, आप इन पर, इनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करती होंगी। बिल्कुल। और ये जो अकीदत है, ये जो मोहब्बत है, इसी मोहब्बत को अल्लाह ने शिर्क कहा है कि अल्लाह के अलावा से जो अकीदत रखी जाए, अल्लाह के अलावा से जो आस्था रखी जाए, यही शिर्क है। क्योंकि अल्लाह वाहिद है जिसने पूरी दुनिया को रचाया और बसाया है। पूरी दुनिया को पैदा करने वाला और मारने वाला वही है। अगर हमारा ईमान इससे हटकर किसी और दूसरे देवी देवताओं की तरफ चला जाता है, रोजी देने का मालिक अल्लाह है, अगर हमारा ध्यान उससे हटकर किसी दूसरे देवी देवताओं की तरफ चला जाता है, इसी को तो शिर्क कहा जाता है। यही शिर्क है। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने कहा कि मैं बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर दूंगा, और बल्कि अगर कोई जमीन से लेकर आसमान तक इस पूरी खला को भर के लेकर गुनाह आएगा, मैं उसको भी माफ कर दूंगा, लेकिन मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा। मेरी साथ में अगर कोई किसी को शरीक करेगा, मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। वो मेरे नजदीक माफी के काबिल नहीं है। तो कुरान का जब ये सिद्धांत है, तो हम तो नहीं मान सकते, जिसको मानना है माने। मौलाना साहब मुझे ये बताइए कि इंडिया और इजराइल के जो है वो टर्म्स काफी अच्छे चल रहे हैं, आपस में ट्रेड भी शुरू करने की बात हो रही है, कई दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी काम करने की बात हो रही है। तो यहूदियों से तो मुस्लिम्स को हमेशा से एक चिढ़ रही है, हमेशा से एक मसला रहा है, हमेशा कहते हैं जी यहूदी कहीं मिले छुपा हुआ हो तो भी निकाल के मार दो, पता नहीं क्या इस किस्म की बातें की जाती हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि जब आपका मुल्क जो है वो यहूदियों के मुल्क के साथ आगे बढ़ रहा है, आगे दोस्ती कर रहा है? मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यहूदियों से चिढ़ नहीं है हमें, न ईसाइयों से चिढ़ है, उनके नजरिया से चिढ़ है। दूसरे ये है कि हुकूमती सतह पर हिंदुस्तान की हुकूमत अगर उनसे कुछ मामलात कर रही है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? बताइए हमें। हम तो उसमें कुछ भी नहीं कर उनके सकते। उनके उनके हुकूमत, नजरियात से आपको क्यों चिढ़ है? उनके अपने ये नजरियात हैं, उनको उनका पूरा हक है नजरियात रखने का। उनके नजरिया से इसलिए चिढ़ है कि यहूदी जो है मुसलमान को दुनिया में देखना नहीं चाहता, इस्लाम को दुनिया में देखना नहीं चाहता। ये किसने कहा और आपसे? हमने जो इस्लामी तारीख पढ़ी है, इस्लाम को और मुसलमान को मिटाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। कुरान के नुस्खे तक जलाए, अच्छा। मुसलमानों का बहीमाना कत्ल किया। हम्म अंग्रेजों ने अपने जमाने में, जब हिंदुस्तान में उनकी हुकूमत थी, तो कुरान के नुस्खे तक जलाए यहाँ, कि भाई कुरान सही। नहीं होगा तो ये लोग जो है मुसलमान नहीं रह पाएंगे। लेकिन कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है जिसके लाखों करोड़ों हाफिज मिल जाएंगे आपको, और ऐसे हाफिज मिल जाएंगे जो अलिफ से लेकर ये तक उसको पूरा सुना देंगे खड़े होके। यही मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने एक अंग्रेज को पकड़कर जब उनके यहाँ मदरसे में पहुंचे और कुरान के नुस्खे उठाने लगे, तो उन्होंने पूछा भाई क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई कुरान के नुस्खे उठाने का हुक्म हुआ है कि कुरान नहीं रहेगा तो मुसलमान खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा इधर आओ। उन्होंने अपने पास उस अंग्रेज अफसर को बुलाया और एक 15 साल के बच्चे को बुलाया और कहा बेटा कुरान फला जगह से पढ़ना शुरू करो, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर कहा फला जगह से शुरू करो, फिर उसने पढ़ना शुरू किया। तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अंग्रेज जालिमों, तुम कुरान जो किताब है उस किताब को जला सकते हो, मुसलमान के दिल में जो कुरान है उसको खत्म नहीं कर सकते। तो तो मौलाना इनसे तो हमारी साहब अजली और अबदी दुश्मनी है इस्लाम के नाम पर।